Dear students, I am Kannan, your maths teacher. In this video, you are going to learn 10th Samachir Maths, Chapter 3, Algebra, exercise number 3.13. The question number 2, find the values of k for which the roots of the following equations are real and equal. So, we are going to find out the value for k, but the equation has the real and equal roots. So it is a condition. Using this condition, you should find the unknown value k. So the first subdivision, we have 5k minus 6 into x square plus 2kx plus 1 equal to 0. It is a quadratic equation. So we need a coefficients of the x square x and the constant term. So for this purpose, we are going to compare with the standard format of the quadratic equation. So compare with ax square plus bx plus c equal to 0. Here, small a equal to, what is that? 5k minus 6 and b is equal to 2k and c is equal to 1. C is equal to 1. Here the roots are real and equal. So therefore we are going to take the discriminant. Discriminant delta, that is equal to 0. Discriminant delta equal to 0. So take the formula for discriminant. Discriminant formula b square minus 4ac, that is equal to 0. Actually b value on the 2k the whole square minus 4 into a on the 5k minus 6 into c 1, that is equal to 0. இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணி 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4k ஸ்கொயர் பண்ணால் k ஸ்கொயர் 4k ஸ்கொயர் மைனஸ் multiply the minus 4 inside the bracket. So 1 into minus 4 multiply inside minus 4 na 20k minus 20k minus into minus plus 6 4s are 24 equal to 0. So we can divide with the common element 4. So we can divide with the 4. Now we have a k square minus 5k plus 6 4s are 24 equal to 0. This is a quadratic format. The quadratic format can solved by various method, factorization method, formula method, completing square method. Here we are going to use the factorization method. For this purpose, I am going to take the sum and product concept. So sum and product. Actually, sum is what is that coefficient of x? It is a minus 5. And product is multiply these two. So coefficient 1 into 6 is 6. So we have to select a tabular column. For this, multiplication of the two number is 6 and addition is minus 5. That is the idea. So I want to take 2 3s are 6. So minus 2 minus 3. So minus into minus plus 2 into 3 6. Add it minus 5. Minus 2 minus 3 minus 5. It's a proper format. After getting this, we can write like that. K minus 2 into k minus 3 are the two factors. K minus 2 into k minus 3 are the two factors. So two factors individually equate with 0. But k minus 2 equal to 0. K is equal to 2. K minus 3 equal to 0, k is equal to plus 3. Therefore, value for k is equal to 2, 3. So this question is completed. Second question, find the value of k for which the roots of the following equation is real and equal. Here the aim is to get the value for k, but the condition is the equation has real and equal roots. The equation has the real and equal roots. That condition we must use. Now the subdivision number 2. In the second question, subdivision number 2. The question is kx square plus 6k plus 2 into x plus 16 equal to 0. It is a quadratic equation. So in this quadratic equation, we need a value for ABC. So for that purpose, we are going to compare with the standard equation of a quadratic format. So compare with the standard format, ax square plus bx plus c equal to 0. So here coefficient of x square a, here coefficient of x square k. So a is equal to k and x equal to b, coefficient of x is b. Here the coefficient of x is b is equal to 6k plus 2 and the constant term c is equal to 16. Okay, right. Now we are going to use the given condition. What is the given condition here? Given is the roots are real and
equal. The roots are real and equal, right? That means discriminant delta is equal to discriminant delta is equal to 0. Discriminant formula b square minus 4ac equal to 0, right? Equal to 0 எடுத்துருக்கோம்னா roots are real and equal. Apply the value for b first. 6k plus 2 the whole square minus 4 into a value k and c value 16, that is equal to 0. Okay, now expand this. A plus b whole square expansion. First a square is 36k the whole square, 6 square 36 and k square. A square plus b square is 2 square 4. A square plus b square plus 2ab, but 2 into 6 12 into 2 24k. A square plus b square plus 2ab formula minus of 4 into 16 64, 6 4s are 16 4s are 64 into k equal to 0. 36 k square. Now add these two, 24k minus 64k, that is you will get a minus 40k plus 4, that is equal to 0. Now the whole equation divided by 4. 4 la divide பண்ணி விட்டனா ஏன்னா because 4 is a common element, 4 la divide பண்ணீங்கன்னா 9 4s are 36, 9k square minus 10k plus 1, that is equal to 0. So for sum and product, sum is here minus 10 and the product is 9 into 1 9. Okay, sum is a minus 10 and the product is 9 into 1 9. So we have to select the two number. Multiplication of the two number is 9, addition of the two number is minus 10. அந்த மாதிரி select பண்ணணும். அப்போ என்ன எடுத்துக்கோம்னா 1 9 சார் எடுத்துக்கலாம். minus 1 minus 9. Multiply these two, minus into minus plus 1 into 9 9. Add these two minus 10. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்க. So one method is divided by 9 போட்டு டைரெக்டாக ஃபேக்டர் எடுக்கலாம். அப்படி இல்லையா another one idea வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா you take like this 9k square எடுத்துக்கோங்க. Instead of minus 10k you can write like that. What is that? 9k minus 9k minus 1 into k plus 1, that is equal to 0. ஓகேவா, இதோட k மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே minus 10க்கு பதிலாக ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்க. minus 9 minus 1 minus 10, like that you can write. So divided into two group. One group வந்து 9k square minus 9k one group. Then from this I am take the minuses common. அப்போ it is a k minus 1, that is equal to 0. From this I am take from the two element I want to take the common element. 9 is a common and k is also a common. Write the remaining elements. So remaining only k, ஏன்னா k ஸ்கொயரில் ஒரு k மட்டும் தான் இருக்குது. minus 1 minus of k minus 1, that is equal to 0. இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம், இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம். இந்த ரெண்டு டேர்மில் எது காமனாக இருக்குன்னா k minus 1 வந்து காமனாக இருக்குது. ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா இங்கே ஒரு 9k minus 1, ஏன்னா அந்த டேர்ம் எடுத்துட்டோம்னா இந்த இடத்துல minus 1 இருக்கும். ஏன்னா k minus 1 காமனாக எடுத்திருக்கோம். அப்போ ரிமைனிங் 9k minus 1, that is equal to 0. Okay, above k minus 1 equal to 0, k is equal to 1. 9k minus 1 equal to 0, 9k equal to plus 1, k is equal to 1 by 9. Therefore k value is equal to 1 comma 1 by 9. இது ஒரு important concept. இது 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். In this concept, exercise number 3.13, question number 3. If the roots of a minus b x square plus b minus c x plus c minus a equal to 0 are real and equal. So it is a quadratic equation. In this quadratic equation the roots are real and equal. It is given. If then we have to prove that b comma a comma c are in arithmetic progression. It is in a AP. அப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். இது எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஷின்லேருந்து இதை எடுத்துக்கிறோம். ப்ரூஃபோட ஸ்டார்டிங் வந்து கொஷின் எடுத்துங்க. கிவன் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? a minus b x square plus b minus c x plus c minus a equal to 0. It is a quadratic equation. இதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டில் கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஸ்மால் ஏபிசி இருக்கனால கன்ஃபியூஷன் வராமல் இருக்கிறத கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டில். ஸோ கம்பேர் வித் கேபிட்டல் A x square plus bx plus c equal to 0. அப்போ ஹியர் a is equal to a minus b, b is equal to b minus c, c is equal to c minus a. அடுத்து என்ன சொன்னால் டிஸ்கிரிமினன்ட் டெல்டா is equal to 0. டிஸ்கிரிமினன்ட் டெல்டா is equal to 0. எதனால் டிஸ்கிரிமினன்ட் டெல்டா 0ன்னு சொல்கிறோம்னா சின்ஸ் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டனால என்னோட டிஸ்கிரிமினன்ட் எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? டெல்டா is equal to 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். பட் டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட ஃபார்முலா வந்து b square minus 4ac equal to 0. ரைட், இது வரைக்கும் ஓகே. இப்போ அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம். அடுத்த வேல்யூ ஃபார் b வந்து ஆக்சுவலாக
b minus c, b minus c the whole square minus 4 into a into c. a வந்து என்ன இருக்குன்னா a minus b, c வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா c minus a, that is equal to 0. இப்போ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது என்ன வரும்? a square plus b square plus c square minus 2bc எடுத்தாச்சு. b minus c the whole square formula, b square plus c square minus 2bc எடுத்தாச்சு. minus of 4 into, இதை வந்து இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். a into c ac minus of a into a square, then minus b into c minus bc, minus of minus minus into minus plus b into a additional ab equal to 0, equal to 0. இப்போ என்ன செய்யணும்? b square plus c square minus 2bc multiply 4 inside, 4ac minus of minus plus 4a square plus 4bc minus 4ab equal to 0, 4ab equal to 0. இப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் a ஸ்கொயர் 4a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ab. இங்கே வந்து bc வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்குது. இங்கே ஒரு bc இருக்குது, மைனஸ் 2bc இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் 4bc இருக்குது. இப்போ ரெண்டு செப்பரேட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் 2bc அப்படின்னு கிடைக்கும். அடுத்து வந்து மைனஸ் 4ac, மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அந்த b ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துச்சு, c ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துச்சு, மைனஸ் 2bc, மைனஸ் 2bcயும் ப்ளஸ் 4bc நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் 2bc அப்படின்னு வந்துருச்சு. 4ab மைனஸ் 4ab அப்படி இருக்குது, மைனஸ் 4ac அப்படி இருக்குது, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்? இங்கே வந்து இது ஒன்று மட்டும் நெகட்டிவ் இருக்குது. நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால எதெல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a வர போர்ஷன் பூரா நெகட்டிவ் இருக்குது. அப்போ ஏக்கு மட்டும் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன். இது எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா 4a ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி எடுத்துக்கோம்னா மைனஸ் 2a ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி எடுத்துக்கிறேன். மைனஸ் 2a ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா 2ab 2 இன்ட்டு மைனஸ் 2a இன்ட்டு b ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு 2 into b into c அதே தான், மைனஸ் ஆஃப் 2 into ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் 2 into மைனஸ் 2a into c equal to 0. a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் 2bc ப்ளஸ் 2ca that is equal to a ப்ளஸ் b ப்ளஸ் c இதை ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலாவோட கம்பேர் பண்ணுறோம். அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு எதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு பதிலாக மட்டும் மைனஸ் 2a இருக்குது, b அப்படி தான் இருக்குது, c அப்படி தான் இருக்குது, bcலாம் அப்படி தான் இருக்குது. அப்போ இங்கே ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் 2a வரனால இந்த இடத்துல என்ன நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 4abன்னு வந்திருக்கு. இது சேமாக இருக்குது. இங்கே அதே மாதிரி மைனஸ் 4bc. அப்போ இதோட கம்பேரிசன் பண்ணும்போது இது எப்படி எழுதலாம்னா விச் இம்ப்ளைஸ் மைனஸ் 2a ப்ளஸ் b ப்ளஸ் c த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0ன்னு எழுதிக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு ஹோல் ஸ்கொயருக்குனால ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. டேக்கிங் பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் அனுபவம் சரி எடுத்தோம்னா மைனஸ் 2a ப்ளஸ் b ப்ளஸ் c ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்துடும். அப்போது இதை அங்கே கொண்டு போட்டோம்னா b ப்ளஸ் c ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 2aன்னு வந்துடும். தட் இஸ் இப்போ நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா 2a ஈக்குவல் டு b ப்ளஸ் c அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டாச்சு. இதை ஏபின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஏபின்னு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறோன்னா t2 மைனஸ் t1 ஈக்குவல் டு t3 மைனஸ் t2ன்னு ப்ரூவ் பண்ணால் போதும். அப்போது இது என்ன செய்கிறோம், இதை வந்து a ப்ளஸ் a அப்படின்னு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. a ப்ளஸ் a ஈக்குவல் டு b ப்ளஸ் சின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்க. a மைனஸ் பின்னு எடுத்துக்கங்க. இதை வந்து ரிமைனிங் c இருக்குது, அப்போ c மைனஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம். c மைனஸ் a இது வந்து t2 மைனஸ் t1 ஈக்குவல் டு t3 மைனஸ் t2ன்னு இருக்குது. t3 மைனஸ் t2. அப்போ என்ன செய்கிறோம், இதில் t1ன்றது ஃபஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்குது, t1ன்றது b, t2ன்றது a ஈக்குவல் டு t3ன்றது c, c. ஸோ b t இது வந்து t1, இது t2, இது வந்து t3. b, a, c are in AP arithmetic progression, are in
ஏபி. ஏன்னா இது வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனோட ஃபார்மேட், காமன் டிஃபரன்ஸ் T2 மைனஸ் T1 ஈக்குவல் டு T3 மைனஸ் T2 இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம இதான ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது B, A, C are in AP. That is APன்றது arithmetic progression. AP is nothing but an arithmetic progression. அப்போ கன்க்ளூஷன் வந்து hence proved. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஐடியா, ஃபுல்லாக கூத்துரு பண்ணுங்கள். வேறு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். எக்ஸசைஸ் நம்பர் 3.13 கொஸ்டின் நம்பர் 4. Question number 4. If A, B are real and show that the roots of the equation. Okay, இப்போ A, B are the two numbers are real and we have to show that the roots of the equations. It is a quadratic equation. Roots of the equation is real and unequal. You have to prove like that, real and unequal. The quadratic equation is A minus B into x square minus of 6 into A plus B into x minus of 9 into A minus B equal to 0 are real and unequal. Okay, right. The proof. இப்போ proof எப்படி பண்ணுறோன்னு பாருங்க. First take the given quadratic equation. Given quadratic equation actually A minus B x square minus of 6 into A plus B into x minus of 9 into A minus B equal to 0. So compare with the standard format of the quadratic equation. Standard format I am going to use the capital letter because already in the sum they gave it a small alphabets. So without avoiding the confusions, you must take the capital letters in the standard format. So A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x, C is the constant term. Here A is A minus B, here the capital B is minus 6 into A plus B, capital C is equal to minus of 9 into A minus B. Discriminant delta is equal to B square minus 4AC. Right. Apply the value. In the B square place, we are going to apply what that minus of 6 into A plus B the whole square. B square minus 4 into A into C. A வந்து A minus B, C வந்து minus of 9 into A minus B. Minus of 9 into A minus B. Okay. ஸோ இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ண ப்ளஸ் ஆயிரும், 6 பண்ணிங்கன்னா 36. இது வந்து A plus B the whole square. Here minus into minus plus 9 4s are 36. Again we have A minus B into A minus B. அப்போ A minus B the whole square 36 அப்படி இருக்கட்டும். A plus B whole square எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா A square plus B square plus 2AB ப்ளஸ் இந்த 36 அப்படி இருக்கட்டும். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன இருக்கும், A square plus B square minus 2AB அப்படின்னு வரும். இது plus 2AB minus 2AB. இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம், இது ஃபுல்லாக another one term. ஸோ 36 we can take it as a common எடுத்தாச்சு. ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது, இங்கே ஒரு A square, இங்கே ஒரு A square, A square plus A square வந்து 2A square, இங்கே B square, இங்கே B square வந்து இட் இஸ் 2B square இருக்குது. இங்கே ப்ளஸ் 2AB இருக்குது, இங்கே வந்து மைனஸ் 2AB இருக்குது, எடுத்துட்டாச்சு மைனஸ் 2AB. அப்போ இந்த ப்ளஸ் 2AB மைனஸ் 2AB கேன்சல். ஸோ we have 36 அப்படி இருக்கட்டும். இங்கே என்ன இருக்குன்னா 2A square ப்ளஸ் 2B square எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ 36 அப்படின்றது பாசிட்டிவ் வேல்யூ, 2A square ப்ளஸ் 2B square இதுவும் பாசிட்டிவ் தான். இப்போ 2 நம்ம காமனாக எடுத்துட்டால் கூட 36 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு A square ப்ளஸ் B square, அப்போ 72 இன்ட்டு A square ப்ளஸ் B square அப்படின்னு வரும். அப்போ இட்ஸ் கிரேட்டர் தென் 0. இப்போ இங்கே டெல்டா இருக்குது, இந்த டெல்டா எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் கிரேட்டர் தென் 0. டெல்டா கிரேட்டர் தென் 0னா the roots are real and unequal. The roots are real and unequal, hence proved. So sum complete ஆயிடுச்சு. Exercise number 3.13 question number 5. If the roots of the equation, it is a quadratic equation, எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா c square minus ab into x square minus of 2 into a square minus bc into x plus b square minus ac equal to 0 are real and equal. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் கொடுத்தாச்சு. இஃப் அப்படின்னா given the roots are real and equal, then we have to prove, using this idea we have to prove either a equal to 0 or a square plus b square minus c square equal to 3abc அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து ரூட்ஸ் கொடுத்தாச்சு, ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு, நேச்சர் ஆஃப் த ரூட் கொடுத்தாச்சு. அதை வச்சுட்டு நம்ம இந்த கண்டிஷனை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஐ எம் கோயிங் டு டேக் த கிவன் குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன். அப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் அப்படி எடுத்துட்டேன்.
அடுத்து வந்து கம்பேர் வித் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் த குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் த குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ax² + bx + c = 0. இங்கே கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா ஆக்சுவலாக ஈக்குவேஷனில் ஸ்மால் ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கனால இங்கே நான் கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்ணுறேன். இங்கே ஏவோட பொசிஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா c² - ab இருக்குது. கேபிட்டல் பியோட பொசிஷன் என்ன இருக்குன்னா -2 × a² - bc இருக்குது. அண்ட் சி கான்ஸ்டன்ட் பொசிஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா b² - ac இருக்குது. அதை எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து என்ன சொல்கிறோம், டிஸ்கிரிமினன்ட் வந்து டெல்டா = 0. ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல். ரூட்ஸ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் இருக்கனால டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ வந்து 0ன்னு எடுத்தாச்சு. அடுத்து டிஸ்கிரிமினன்ட் ஃபார்முலா வந்து b² - 4ac = 0. இப்போ நான் இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல வந்து வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறேன். வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பிக்கு வேல்யூ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா -2 × a² - bc the whole square -4 × a × c. a ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா c² - ab இருக்குது. அடுத்து c என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா b² - ac அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் =0. ஓகே, நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். மைனஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஆயிரும். அடுத்து 2 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா we have a 4 × a² - bc the whole square அப்படின்னு இருக்குது. -4 × இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். c² × b² c² b² அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து c² × ac மல்டிப்ளை பண்ணால் -ac³ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது வந்து -ab இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா -a × b³ அப்படின்னு எடுக்கலாம். - × +a² × bc அப்படின்னு வரும். that is =0. இப்போ என்ன செய்கிறோம், இது ரெண்டுலேயும் நான் காமன் எலிமெண்ட் எடுத்துகிறேன். இதுலேயும் காமன் என்ன இருக்குன்னா 4 வந்து காமன், அதை எடுத்தாச்சு. அடுத்தது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இதை எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுறோம். எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணோம்னா a²ன்றது a⁴ -b², அப்போ b² c², a² + b² -2ab ஃபார்முலா, a² + b² -2ab ஃபார்முலா, 2 × a² × bc அப்ளை பண்ணியாச்சு. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்னா a - b² ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டுக்கு ஏவும் செகண்ட் b மைல் வச்சுக்கிறோம். இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இப்போ a⁴ வந்துடும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா b² c² -2 × a × b பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த மைனஸ் நம்ம காமன், இப்போது நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம், 4 காமன் எடுத்துட்டோம். 4 காமனாக எடுத்துட்டனால அப்போ இந்த ப்ராக்கெட் எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிங்க. தென் ரிமைனிங் வந்து we can take minus of remaining terms என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா c² b² -ac³ -ab³ ப்ளஸ் a² bc = 0. நான் இந்த இடத்துல இங்கே பிளேஸில் கீழே எழுதுறேன். a² bc = 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். =0. இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த 4 கூட அங்கே கொண்டு போனால் 0 ஆயிரும். ஸோ அது போக ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா a⁴ அடுத்து என்ன இருக்குன்னா ப்ளஸ்ஸு b² c² -2a² bc அப்படி இருக்குது. a² bc மல்டிப்ளை வித் மைனஸ் இன்சைட் -c² b² -= ப்ளஸ்ஸு ac³ அப்படின்னு இருக்குது. -× ப்ளஸ்ஸு ab³ அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இந்த டேர்ம் இங்கே இருக்குது. ப்ளஸ் × மைனஸ்னு வரும். -a² bc that is =0. a² bc =0. இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இது எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு. இதாக கேன்சல் ஆகுமான்னு பார்க்குறோம். இங்கே ப்ளஸ் b² c² இருக்குது, இங்கே -b² c² இருக்குது. இது ரெண்டு வேணால் கேன்சல் பண்ணிடுவோம். வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டைம் ஆஃப் a² bc இருக்குது, இங்கே -a² bc இருக்குது, இங்கே 1 டைம் இருக்குது. இது ரெண்டையும் வேணால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வேறு எதுவும் நம்ம பண்ண முடியாது. அப்போ ரிமைனிங் இருக்குது அப்படியே எடுத்துங்க. இங்கே a⁴ இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இது ரெண்டையும் ஆட் தான் பண்ண முடியும். ஆட் பண்ணும்போது -3 டைம் ஆஃப் a² bc அப்படின்னு இருக்குது. அது இல்லாமல் இங்கே வேறு என்ன இருக்குன்னா ac³ இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ்ஸு ab³ இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் =0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதுலேருந்து காமன் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். காமன் எலிமெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a காமன் இருக்குது. காமன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன இருக்குன்னா இங்கே a³ வரும். -3 × a² a எடுத்துட்டோம்னா abc இருக்கும். ப்ளஸ் இங்கே a எடுத்துட்டோம்னா c³ இருக்கும். ப்ளஸ் இங்கே a எடுத்துட்டோம்னா b³ இருக்கும். தட் இஸ் =0. அப்போ இந்த a அப்படி இருக்கட்டும். இன்னும் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு a³
அடுத்தது வந்து ப்ளஸ் பி க்யூபு ப்ளஸ் சி க்யூபு ப்ளஸ் சி க்யூபு மைனஸ் ஆஃப் 3 இன்ட்டு ஏபிசி ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருக்குது. இப்போ வி ஹாவ் த டூ, இட் இஸ் அ டூ ஃபேக்டர். இது ஒரு ஃபேக்டர், இது ஃபுல்லாக சேர்ந்தது ஒரு ஃபேக்டர். அப்போ ஈக்குவல் டு 0 தனித்தனியாக ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்றது ஒரு ஃபேக்டர். ஆர் அனதர் ஒன் ஃபேக்டர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ க்யூபு ப்ளஸ் பி க்யூபு ப்ளஸ்ஸு சி க்யூபு மைனஸ் 3 இன்ட்டு ஏபிசி ஈக்குவல் டு 0. இப்படி ரெண்டு ஃபேக்டர் எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஏஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆர் இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ப்ளஸ் சி க்யூப், இது அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் 3 டைம் ஆஃப் ஏபிசி இது வந்திருக்கு. ஸோ இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. ஹென்ஸ் ப்ரூவ். ஸோ மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. ஃபுல்லாக கூத்துரு பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனடியாக கிடைக்கிறதுக்கு பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.